ओके चलो हवे आपणे जे छे ए आजे वात करवानी थशे कार्बोक्सिलिक एसिडनी बनावटथी। जो आपणे आल्डिहाइड अने कीटोन विशेनी तमाम प्रकारनी माहिती जे छे ए पूरी करी दीधी छे। हवे आपणे जे कंई पण वस्तु शीखवानी छे, जे कंई पण कार्य करवानुं छे एना माटे हेडिंग मारी देशुं। चलो हेडिंग मारी दो। शुं मारी देशुं? कार्बोक्सिलिक एसिड जे छे ए कार्बोक्सिलिक एसिडनी बनावट। ए जो अहींया आपणे लखी नाख्युं कार्बोक्सिलिक एसिड जे छे एसिडनी बनावट। हवे आपणी पासे आ जे कार्बोक्सिलिक एसिड आवेलुं छे के नहीं एनी जो बनावटनी वात करीए तो पहेली ज बनावट आपणे जे छे शीखशुं आल्कोहोलमांथी। जो शेमांथी शीखवानी छे? आल्कोहोलमांथी। तो आल्कोहोलमांथी जे कंई पण आपणे प्रक्रिया करवानी थशे ए हमेशा ऑक्सिडेशन थवानी होय। केम के आपणे आल्डिहाइडमांथी जे छे ए कार्बोक्सिलिक एसिड बनावट जे शीखाता एकदम सरळ प्रकारनी हती के भाई आल्कोहोलमांथी आल्डिहाइड बने, आल्डिहाइडमांथी तरत पाछुं कार्बोक्सिलिक एसिड बनी जाय। तो हवे आपणे जे छे ए आना माटेनी चर्चा करीए तो आपणे આવી રીતે દર્શાવશું કે ભાઈ અહીંયા વાત કરવાની છે આપણે પ્રબળ ઓક્સિડેશન કરતા। જો અહીંયા આપણે શેની વાત કરશું? પ્રબળ ઓક્સિડેશન કરતા। કયા કયા ઘટકો છે જેને તમે પ્રબળ ઓક્સિડેશન કરતા તરીકે ઓળખાવી શકો છો? તો કે પહેલું KMnO4 જે છે એને આપણે લઈ શકીએ છીએ, અથવા K2Cr2O7/2H+ છે એને લઈ શકાય છે, અથવા क्रोमिक एसिड जे छे H2Cr4 जे छे ने लई शकाय छे, क्रोमियम ऑक्साइड ने लई शकाय छे। आ तमाम प्रकारनी वस्तुओ जे छे एमांथी आपणे कार्बोक्सिलिक एसिडनी बनावट करी शकीए छीए, पण कोनी मददथी? अल्कोहोल जे छे ए अल्कोहोलनी मददथी, जेमां आपणे प्रबल ऑक्सिडेशन करता KMnO4 अथवा तो K2Cr2O7 अथवा तो क्रोमिक एसिडनो उपयोग करी शकाय। हवे समजो, हवे आपणे आ तमाम प्रकारनी जे वस्तुओ दर्शावेला छीए तो एना माटेनी जो वात करीए तो एना माटे थईने जे छे ई वात આવી રીતે કરશું કે ભાઈ આપણી પાસે ફોર એક્ઝામ્પલ આવેલું છે RCH2OH। જો શું આવેલું છે? RCH2OH, જેને આપણે પ્રાથમિક આલ્કોહોલ કહીએ। હવે આ પ્રાથમિક આલ્કોહોલ જે છે એની પ્રક્રિયા આપણે કરવાની છે ઓક્સિડેશન કરતા ઉપર જણાવેલા મુજબ। तो हवे अहींया जे आ मिथिलीन समूह जे छे एनो रूपांतरण थई जशे कार्बोनिल समूह में। शेमां रूपांतर थई जशे? कार्बोनिल में। R(OOH केम के अहींया OH तो तैयार ज छे। तो हवे आपणे जे वात करवानी हती ने आवी हती कि आनी पहेला आपणे आल्डिहाइड अने कीटोन माटे एवुं शीखेला कि तमे क्लेमेंसन अने वुल्फ किस्नर जे छे रिडक्शन करता ल्यो तो एमां कार्बोनिल कार्बन छे ने एनुं रूपांतरण शेमां थतुं तो मिथिलीन समूहमां। अहींया ऊंधुं थाय छे। अहींया शुं थाय छे? मिथिलीन समूहनुं ऑक्सिडेशन थईने शुं बने छे? कार्बोनिल कार्बन। पण आ कोनी हाजरीमां आपी शके छे? प्राथमिक आल्कोहोलनी हाजरीमां। जो आनी बदले आपणे जे छे ए द्वितीयक आल्कोहोलनी पसंदगी करीए ने तो द्वितीयक आल्कोहोल जे छे एनुं पण ऑक्सिडेशन तो थशे आवा प्रबल ऑक्सिडेशन करता जे छे एनी हाजरीमां। पण आवा प्रबल ऑक्सिडेशन करतानी हाजरीमां जो तमे प्रक्रिया करावरावो तो एनुं रूपांतरण जे छे ई शेमां थई जवानुं छे? एनुं रूपांतरण कीटोनमां थई जशे। अने कीटोनमांथी एसिड बनावવો હોય तो पाछा प्रबल ऑक्सिडेशन करता વધારાના જોઈએ। એટલે અહીંયા આપણે જે કાર્બોક્સિલિક એસિડ બનાવવો છે તો આ કાર્બોક્સિલિક એસિડ માટે કોને પસંદ કરશો? પ્રાથમિક આલ્કોહોલને। કારણ કે દ્વિતીયકમાં શું વાંધો પડે છે? દ્વિતીયક જે છે कीटोन બનાવે। હવે દ્વિતીયક कीटोन બનાવે તો શું થાય? તો એની પાછી અલગથી પ્રોસેસ કરવી પડે પોપઓફના નિયમ પ્રમાણે, બરાબર છે? એટલે એવી માથાકૂટમાં પડતા નથી। તો પ્રાથમિક આલ્કોહોલ જે છે સીધે સીધું આપણને કાર્બોક્સિલિક એસિડ નિપજ તરીકે આપે। ચાલો ફોર એક્ઝામ્પલ આપણે CH3CH2OH લઈએ અને ઉપર જણાવેલા ઓક્સિડેશન કરતા લઈએ। એટલે આ બે કાર્બન વાળો જે છે એ કોણ છે? તો કે આ બે કાર્બન વાળો ઇથેનોલ છે। તો બે કાર્બન વાળો ઇથેનોલ છે એટલે તરત જ આપણને જે છે એ બે કાર્બન વાળો જે છે એ શું મળવાનો છે? તો કે બે કાર્બન વાળો કાર્બોક્સિલિક એસિડ મળશે। જો આ બે કાર્બન વાળો શું મળવાનો છે? તો કે કાર્બોક્સિલિક एसिड जे छे एसिड मळे छे। हवे आपणे जे छे एना पछीनी वात करीए के भाई
એક શાખિત ઘટક લઈએ કે જેની અંદર આપણને શાખા, પણ અહીંયા એક શરત જે છે એ બાંધેલી શું છે તો કે એક શરત બાંધેલી એવી છે કે હોવો તો પ્રાથમિક આલ્કોહોલ જ જોઈએ, એટલે આને આપણે નામ આપવામાં આવે છે આઇસોબ્યુટાઇલ। જો આને જે છે એ નામ શું આપવામાં આવે છે આઇસોબ્યુટાઇલ આલ્કોહોલ। અમે સામાન્ય નામ લખ્યું, જો કયું નામ લખ્યું સામાન્ય, કેમ કે IUPAC નામ તો તમને આવડવાનું જ છે, પણ અહીંયા 4 કાર્બન અને એક શાખા હોય, શાખાના કારણે આઇસો અને 4 કાર્બનના કારણે બ્યુટાઇલ, એટલે આ બંધારણનું નામ છે આઇસોબ્યુટાઇલ। અને હવે આપણે ઓક્સિડેશન કરતાની હાજરીમાં પ્રક્રિયા કરાવીએ એટલે જે ઓલો પ્રાથમિક આલ્કોહોલ વાળો ઘટક હતો ને એ કાર્બન જે હતું એનું રૂપાંતરણ જેમાં થઈ જવાનું છે, એનું રૂપાંતરણ થઈ જશે કાર્બોક્સિલિક એસિડમાં। તો અહીંયા હવે આપણે જે છે આને કેવું હોય તો આઇસોબ્યુટેનોઇક એસિડ તરીકે ઓળખાવી શકાય। શેના તરીકે ઓળખાવી શકાય? આઇસોબ્યુટેનોઇક એસિડ તરીકે ઓળખાવી શકાય। જો સમજણ પડી ગઈ કે નહીં? હવે IUPAC નામ લખવું હોય તો તમને આવડવાનું છે કે ભાઈ અહીંયા 1, 2 ને 3 કાર્બન, બીજા નંબરના કાર્બન ઉપર મિથાઇલની શાખા, 3 કાર્બન છે એટલે એને પ્રોપેનોઇક એસિડ કહેવાય। આવી રીતે દરેક વસ્તુ જે છે એ દર્શાવી શકાય છે। હવે આની બદલે જે છે એ જો આપણે ચક્રીય બંધારણ જે છે એની વાત કરીએ તો જો આપણી પાસે તૈયાર જ છે કે ભાઈ બેન્ઝીન ચક્ર CH2OH, તો આને જે છે એ શું કહેવાય? આને બેન્ઝાઇલ આલ્કોહોલ જે છે એ આલ્કોહોલ તરીકે ઓળખાવી શકાય। જેના તરીકે ઓળખાવી શકાય? બેન્ઝાઇલ આલ્કોહોલ તરીકે। અને હવે ઉપરથી જે છે એ આપણે ઓક્સિડેશન કરતાને બોલાવીએ તો ઉપરના ઓક્સિડેશન કરતાના કારણે જે છે એ શું થવાનું છે તો કે અહીંયા જે છે આવી જશે C=OOH, એટલે બેન્ઝાઇલ આલ્કોહોલ જે છે એ બેન્ઝોઇક એસિડમાં રૂપાંતરણ પામે। જો શેમાં રૂપાંતરણ પામે તો કે આ બેન્ઝોઇક એસિડ જે છે એમાં રૂપાંતરણ પામે। તો હવે આપણે જે છે એવું શીખા કે આપણે જે કાર્બોક્સિલિક એસિડ લેવાનો છે કે નહીં કાર્બોક્સિલિક એસિડ જે બનાવવો છે એ હકીકતમાં જે છે આપણે શેમાંથી બનાવશું તો કે આવા પ્રાથમિક આલ્કોહોલ છે ને એમાંથી જ બનાવશું, એટલે આપણને આ પ્રક્રિયા જે છે કેવી થાય? સહેલી પડે। તો પ્રાથમિક આલ્કોહોલ છે એનું રૂપાંતરણ આપણે જે છે શેમાં કરી શકીએ છીએ તો કે ભાઈ પ્રબળ ઓક્સિડેશન કરતા હોય આવા તો એમાં તમે કાર્બોક્સિલિક એસિડ બનાવી શકો। તો આ જે પહેલી બનાવટ હતી આલ્કોહોલમાંથી એ આપણે જે છે એ આવી રીતના દર્શાવી શકાય કે પ્રાથમિક આલ્કોહોલ છે આપણી પાસે, તો આ તમામ પ્રકારના પ્રાથમિક આલ્કોહોલ જે છે એ કાર્બોક્સિલિક એસિડ બનાવી શકે। આમાં અગત્યનું શું થવાનું છે કે આ જે મિથિલિન સમૂહ જે છે ને એનું કાર્બોનિલમાં રૂપાંતરણ થાય છે, એ તમારા માટે અગત્યનો શબ્દ થયો। ચાલો હવે આપણે વાત કરવાનું છે આલ્કાઇલ બેન્ઝીનમાંથી। હવે જે કાર્બોક્સિલિક એસિડની બનાવટની ચર્ચા કરશું ને એ આપણે શેના માટે કરશું? આલ્કાઇલ બેન્ઝીનમાંથી શીખશું। ચાલો જો આલ્કાઇલ બેન્ઝીનમાંથી કઈ રીતે તો કે અહીંયા આપણે લખી નાખશું પેજ નંબર 2 આવી રીતે, બરોબર છે। હવે આપણે બીજા નંબરની પ્રક્રિયા જે છે એ શીખવી છે આલ્કાઇલ બેન્ઝીનમાંથી। હવે જો આલ્કાઇલ બેન્ઝીનની ચર્ચા કરીએ તો પાછું આવી રીતે સમજશું કે બેન્ઝીન ચક્રની સાથે જો કોઈ પણ કાર્બનિક ઘટક જે છે કાર્બન જોડાયેલો છે તો જે ડાયરેક્ટ એટેચ થયેલો કાર્બન જે છે કે નહીં, પછી ગમે એટલા હોય, અહીંયા હોય કોઈ પણ, તો એ જે ડાયરેક્ટ એટેચ થયેલો જે કાર્બન હશે કે નહીં એનું રૂપાંતરણ જે છે એ શેમાં થાય છે તો કે એનું રૂપાંતરણ કાર્બોક્સિલિક એસિડમાં થાય છે। આવું જે છે એ પ્રાથમિક દ્વિતીયકમાં શક્ય છે, તૃતીયક બંધારણમાં શક્ય નથી। એટલે ઓક્સિડેશન અનુભવવા માટે જે ડાયરેક્ટ જોડાયેલો કાર્બન હોય ને એની પાસે હાઇડ્રોજન હોવો જરૂરી છે। જો શું હોવું જરૂરી છે ભાઈબંધ? હાઇડ્રોજન હોવો જરૂરી છે, સમજો। તો અહીંયા આપણી પાસે આ કોણ આવી ગયું? ટોલ્યુઇન, બરોબર છે। હવે આની આપણે પ્રક્રિયા કોની હાજરીમાં કરશું તો કે પ્રબળ ઓક્સિડેશન કરતાની હાજરીમાં કરશું। એટલે હવે આપણે જે છે એ કેટલા ઓક્સિજનની જરૂર પડશે? 1 કાર્બન હોય તો 3 ઓક્સિજનની જરૂર પડે।
અને જેટલા પણ છે એની સાથે સાથે એટલા પાણીના અણુ શું થાય પાછા છૂટા પડે, બરાબર છે। એટલે હવે આપણને અહીંયા જે છે એ શું મળી જવાનું છે તો કે અહીંયા જે છે એ એટલા જ કાર્બન ધરાવતો બેન્ઝોઇક એસિડ જે છે એ બેન્ઝોઇક એસિડનો અણુ મળી જશે। એટલે ટોલ્યુઇનમાંથી આ શું બની ગયું બેન્ઝોઇક એસિડ, આ શું બની ગયું બેન્ઝોઇક એસિડ જે છે એ એસિડ નિપજ તરીકે મળે, સમજો। તો આ ટોલ્યુઇન એટલે શું થયું બેન્ઝીન ચક્રની સાથે CH3 જોડાયેલો છે। હવે એક કાર્બન છે એના માટે 3 ઓક્સિજનની જરૂર પડે, જો 2 અહીંયા વપરાય અને 1 પાણી તરીકે છૂટો પડે, કારણ કે અહીંયા જે છે એ 3 હાઇડ્રોજનમાંથી 2 હાઇડ્રોજન તો પાણી તરીકે છૂટા પડશે। પણ માની લો કે આના કરતાં વધારે કાર્બન છે તો શું કરાય? ફોર એક્ઝામ્પલ આપણે લઈએ CH2CH3, બરાબર, આને ઇથાઇલ બેન્ઝીન કહેશું આપણે। હવે આનું પણ તમારે ઓક્સિડેશન કરવું એટલે કાર્બન કેટલા થયા 2, 2 કાર્બન હોય તો ઓક્સિજન કેટલા જ હોય 6 ઓક્સિજન, અને પાણીના અણુ કેટલા છૂટા પડશે 2 પાણીના અણુ છૂટા પડે। પણ જે અહીંયા ડાયરેક્ટ જોડાયેલો છે ને એનું રૂપાંતરણ શેમાં થવાનું છે તો કે એનું રૂપાંતરણ થવાનું છે કાર્બોક્સિલિક એસિડમાં। એટલે અહીંયા આપણને નિપજ મળશે COOH, જો શું મળશે COOH। તો આ જે કાર્બન હતો ને કાર્બન ડાયોક્સાઇડ તરીકે છૂટો પડે, શેના તરીકે છૂટો પડે કાર્બન ડાયોક્સાઇડ તરીકે। પણ જો હું એક મધ્યવર્તી સંયોજન તમને બનાવીને શીખડાવું છું, પછી અહીંયા પહોંચી જઈશ કે અહીંયા તમે પહેલી વખત પ્રક્રિયા કરાવો કે નહીં, એટલે આવી રીતે બનશે CH2COOH। પણ પ્રબળ ઓક્સિડેશન કરતાની જે હાજરી હતી કે નહીં એમાં વચ્ચેથી શું થઈ જશે ખબર છે, આ CO2 નો અણુ છૂટો પડી જશે, વચ્ચેથી આ જે CO2 જે છે ને એ છૂટો પડી જશે, એટલે હાઇડ્રોજન અહીંયા આવી ગયો, એટલે શું બની ગયું ટોલ્યુઇન। તો ટોલ્યુઇનમાંથી અંતે તો શું મળતું હતું બેન્ઝોઇક એસિડ। તો એનો અર્થ એવો થયો કે જો તમારે ઇથાઇલ બેન્ઝીન જે છે એ ઇથાઇલ બેન્ઝીનની ડાયરેક્ટ પ્રક્રિયા કરાવો તો આપણને નિપજ શું મળવાની છે બેન્ઝોઇક એસિડ, તો આપણને બેન્ઝોઇક એસિડ મળશે। પણ જેટલા પણ વધારાના કાર્બન હશે ને CO2 તરીકે છૂટા પડે, એટલે આના પરિણામે આપણે આવું લખી શકાય કે જે એટેચ થયેલા ઘટકો જે છે એનું રૂપાંતરણ શેમાં થાય તો કે એનું રૂપાંતરણ જે છે એ થવાનું છે કાર્બોક્સિલિક એસિડમાં, બાકીના ઘટકો CO2 તરીકે છૂટા પડે। એટલે આપણે શું કહી દઈશું કે N જેટલા કાર્બન હોય તો તમારે 3N જેટલા ઓક્સિજન લેવાના, અને N જેટલા જે છે એ H2O છૂટા પડે। કાર્બન જે છે એ આપણે બંધારણ જોઈને નક્કી કરશું, બરાબર। ચાલો હવે આપણે એના પછીનું બીજું બંધારણ લેવા જઈએ તો બીજું બંધારણ જો આપણને આવી રીતના મળશે। ફોર એક્ઝામ્પલ હવે હું તમને જે સમજાવવા માંગુ છું આવી રીતે કે અહીંયા આવેલું છે CH2CH3, અહીંયા આવેલું છે CH2CH3, બરાબર છે। એટલે આને કહેવામાં આવે છે 1,4-ડાઇઇથાઇલ બેન્ઝીન, બરાબર। ચાલો હવે અહીંયા કુલ કાર્બન કેટલા થયા 4, તો અહીંયા મારે જે છે એ 4 કરીને 12 હાઇડ્રોજન ઓક્સિજન જે છે એ લેવા પડશે, અને 4 જે છે એ શું થવાનું છે પાણીના અણુ છૂટા પડશે। પણ કાર્બન ડાયોક્સાઇડ કેટલા છૂટા પડશે તો કે જો આ બંધારણ જે છે કે નહીં એનું CO2 માં રૂપાંતર થાય, આ બંધારણ છે એનું CO2 માં રૂપાંતર થાય, એટલે કુલ જે છે એ 2 CO2 ના અણુ છૂટા પડ્યા। તો આ અને આ એ જે 2 ઘટકો જે છે કે નહીં એ 2 ઘટકોનું રૂપાંતરણ કાર્બોક્સિલિક એસિડમાં થાય। એ 2 ઘટકો જે છે એ 2 ઘટકોનું રૂપાંતરણ જે છે એ શેમાં થવાનું છે એનું રૂપાંતરણ થવાનું છે કાર્બોક્સિલિક એસિડમાં। એટલે આપણે આને ટરથેલિક એસિડ તરીકે ઓળખાવતા, શેના તરીકે ટરથેલિક એસિડ તરીકે ઓળખાવી શકાય। ગુજરાતીમાં લખીએ તો આને કહેવામાં આવે છે ટરથેલિક એસિડ। મતલબ તમને કેવા પ્રકારનું બંધારણ આપ્યું છે ને એને આધારે નક્કી કરવાનું। જો એક વખત ફરતી કહી દો કે આ કાર્બન જે ડાયરેક્ટલી એટેચ થયેલા હોય ને બેન્ઝીન ચક્ર સાથે એનું ફરજિયાત રૂપાંતર શેમાં કરી નાખવાનું છે COOH માં। સમજ્યા કે ન સમજ્યા? ફરતી એક વખત જો આ એટેચ હતો તો કાર્બોક્સિલિક એસિડ બન્યું, આ એસિડ આ એટેચ હતો તો કાર્બોક્સિલિક એસિડ બન્યું, આ નહોતો તો એનું CO2 બની ગયું, આ બંને નથી તો એનું CO2 બની ગયું। હવે આમાં તમે મને કહેજો શું થશે। ચાલો કે ભાઈ એક બંધારણ જે છે એ તમને આવી રીતે આપેલું છે કે ભાઈ
CH3CH3 આને ક્યુમિન કહેવાય. શું કહેવાય આને? ક્યુમિન. આલ્કોહોલ વાળા ચેપ્ટરમાં આપણે શીખ્યા હોય ફિનોલ જે છે ને ફિનોલની બનાવટ માટે ક્યુમિન પદ્ધતિ. આઇસોપ્રોપાઇલ બેન્ઝીન. હવે અહીંયા તમે જોવા જશો કે નહીં તો ખબર પડશે કે 1 2 અને 3 જે છે એ શું આવેલું છે? કાર્બન. એટલે 3 કરીને 9. અહીંયા તમારે 9 ઓક્સિજનની જરૂર પડશે અને 3 પાણીના અણુ છૂટા પડશે. હવે આ કાર્બન જે છે એ શું થયેલું છે? એટેચ થયેલું છે. હાઇડ્રોજન છે એટલે ઓક્સિડેશન થઈ શકે. તો આ બે એવા બંધારણ છે કે જે કાર્બોક્સિલિક એસિડ બની શકતા નથી. એટલે એમાંથી CO2 નો અણુ છૂટો પડી જશે. એમાંથી શું થશે? CO2 નો અણુ છૂટો પડી જશે. એટલે હવે તમે જો અહીંયા જે છે એ આપણને કાર્બોક્સિલિક એસિડ જે છે એ મળે છે. જેને આપણે શેના વડે દર્શાવવાનું છે? જેને આપણે બેન્ઝોઇક એસિડ તરીકે દર્શાવવાનું છે. રેડી? તો હવે આપણે જે છે આ ટોપિકની અંદર શું શીખ્યા? તો કે જે કાર્બન હાઇડ્રોજન ધરાવે છે અને બેન્ઝીન ચક્ર સાથે એટેચ થયેલો છે તો એને આપણે જે છે એ કાર્બોક્સિલિક એસિડમાં રૂપાંતર કરાવશું. અને જે એક્સ્ટ્રા કાર્બન આવેલા છે, વધારાના કાર્બન આવેલા છે, તો આવા વધારાના કાર્બન જે છે એનું CO2 માં રૂપાંતરણ કરવાનું થશે. હવે આપણી પાસે જે છે એ શું આવેલું છે? તો કે ભાઈ હવે આપણી પાસે એક આવું બંધારણ આવેલું છે. જો આમ કે ભાઈ અહીંયા આપણે લખી નાખીએ છીએ CH3 પણ અહીંયા હું લખી નાખું છું આવી રીતે CH3 અને CH3. બરાબર છે? ચલો તો હવે આ બંધારણ જે છે એનું ઓક્સિડેશન કરવું હોય ને તો શું કરાય કે આ ભાગની પાસે તમે જુઓ હાઇડ્રોજન જ નથી. આ હાઇડ્રોજન નથી એટલે અનયુઝડ ભાગ થઈ ગયો. કેવો થઈ ગયો? અનયુઝડ ભાગ, જેનું કાંઈ થવાનું નથી. તો હવે આપણે આની કાર્બન સંખ્યાને પણ ધ્યાનમાં રાખવાની જરૂર નથી. માત્ર આ એક જ બંધારણ છે, આ એક જ CH3 છે, એની જ કાર્બન સંખ્યાને ધ્યાનમાં લેવાની. જો અહીંયા તો હાઇડ્રોજન હતો એટલે આખો ઘટક પ્રક્રિયામાં ભાગ લેતો તો એટલે આપણે ત્રણેય કાર્બનને જોયા. પણ અહીંયા જે છે આ કાર્બન પાસે હાઇડ્રોજન નથી એટલે આ અનયુઝ ભાગ થઈ ગયો, એને ધ્યાનમાં જ લેવાનો નથી. તો અહીંયા આપણે જે છે શું કરી નાખશું? 3 ઓક્સિજન અને -H2O. તો આજે જે છે CH3 એનું રૂપાંતરણ જે છે એ શેમાં થઈ જવાનું છે? એનું રૂપાંતરણ જે છે એ હવે થઈ જવાનું છે COOH માં. અને અહીંયા તમે જોવા જશો તો કાર્બનની સાથે જે છે એ CH3 અને CH3 જોડાયેલું જોવા મળવાનું છે. તો હવે આપણે જો આ બંધારણ જે છે એની વાત કરીએ ને તો જો આ બીજો નંબરનું હતું કે જેની અંદર આપણે જે છે શું કરી નાખ્યું કે ભાઈ કાર્બોક્સિલિક એસિડને બનાવવા માટે આપણે આલ્કાઇલ બેન્ઝીનનો ઉપયોગ કર્યો. જેની અંદર એક કાર્બન જે છે એનું રૂપાંતરણ જો એટેચ થયેલો હોય તો કાર્બોક્સિલિક એસિડમાં થાય અને એની નિપજ શું મળી શકે? બેન્ઝોઇક એસિડ મળી શકે. પણ અહીંયા આપણે જોવા જઈએ તો આ કાર્બન એટેચ થયેલો હતો પણ આ નહોતો તો નથી, તો એમાંથી કાર્બોક્સિલિક એસિડ બને પણ સ્થિર ન રહી શકે એટલે CO2 તરીકે છૂટો પડી જાય. તો હવે આપણે આ ભાગ જે છે એને CO2 તરીકે છૂટો પાડી દઈશું અને અટેચ થયેલા કાર્બનનું રૂપાંતરણ શેમાં કરી નાખશું? બેન્ઝોઇક એસિડમાં. એટલે આમ ડાયરેક્ટ નિપજ લખો તોય વાંધો નથી અને વાયાથી નિપજ લખો તોય વાંધો નથી, પણ જે સહેલું પડે એ કામ કરવાનું. તો જેટલા કાર્બન પ્રક્રિયા આપી શકતા હતા ને એને આધારે આપણે શું તારવણી કરી કે ભાઈ N જેટલા કાર્બન જો આપણી પાસે આવેલા હોય તો એની સામે જે છે એ 3N જેટલા ઓક્સિજન જે છે એ વપરાય અને N જેટલા H2O જે છે એ H2O છૂટા પડે. બરાબર છે? ચાલો તો હવે આપણી પાસે આવા બંધારણો જે છે એ બંધારણોમાંથી નિપજ જે છે એ નિપજ મળી શકે છે. આ બંધારણો જે છે એમાંથી નિપજ મળી શકે છે. તો હવે આપણે જે છે એ આ બંધારણ જે છે એ આલ્કાઇલ બેન્ઝીનમાંથી શીખ્યા. હવે આવું ને આવું શીખવાનું થશે આપણે આલ્કીનમાંથી. આવી એક વધારાની પ્રક્રિયા આપણે શીખશું આલ્કીનમાંથી. ત્રીજા નંબરે જેને આપી દેવામાં આવશે.
ચલો પેજ નંબર 3 અને આલ્કીનમાંથી જો ઓઝોનોલિસિસ નામ આપવાનું છે આ પ્રક્રિયાને. શું નામ આપવાનું છે? ઓઝોનોલિસિસ. જેવી રીતે ઓઝોનોલિસિસ જેવું નામ આપશું. ઓઝોનોલિસિસ નહીં કંઈ પણ શું કહેશું? ઓઝોનોલિસિસ જેવું. હવે આપણે અહીંયા 3 નંબર જે છે એ કરી નાખીએ. આલ્કીન સંયોજનમાંથી, બરોબર છે. અને આના માટે તમારે જરૂર પડવાની છે પ્રબળ ઓક્સિડેશન કરતા. કોની જરૂર પડવાની છે? પ્રબળ ઓક્સિડેશન કરતા, જેને આપણે KMnO4 તરીકે દર્શાવવાનું છે. KMnO4 જેવા પ્રબળ ઓક્સિડેશન કરતા જે છે એની હાજરીમાં આ પ્રક્રિયા આપી શકે. કઈ રીતે સમજશું? જો આની પહેલા તમે આવું શીખેલા છો કે ભાઈ CH3 CH ડબલ બોન્ડ CH3, એટલે આને કહેવામાં આવે છે બ્યુટુઇન. આને શું કહેવામાં આવે છે? બ્યુટુઇન. હવે આ બ્યુટુઇન જે છે એની જો આપણે વાત કરીએ તો આની બે પ્રક્રિયા શીખડાવું તમને. એક જે છે એ ઓઝોનોલિસિસ શીખીએ આપણે કે ભાઈ ઓઝોનોલિસિસની જો વાત કરીએ તો આવી રીતે થાય, ઓઝોન અને ઝીંકની હાજરીમાં. અને અહીંયા આપણે એક જે છે એ વાપરીએ KMnO4. જો એક શું વાપરીએ? KMnO4. હવે આપણે ઓઝોનોલિસિસની જો વાત કરીએ તો શું કરતા હતા? તો કે ભાઈ અહીંથી જે છે એ બંધને તોડતા હતા અને બંને બાજુએ ઓક્સિજન મૂકતા હતા. એટલે કે CH3 C ડબલ બંધ O અને H, બરાબર છે. સેમ વસ્તુ મળશે H C ડબલ બંધ O CH3, એટલે બે અણુ આપણને શું મળતા હતા? આલ્ડીહાઇડ. તો આવી જ રીતે જેવી રીતે આપણને જે છે એ આ પ્રક્રિયા જે છે એ પ્રક્રિયા દ્વારા બે અણુ જે છે એ શું મળી ગયા? CH3 C ડબલ બંધ OH આલ્ડીહાઇડ મળી ગયા ને. એવી જ રીતે જો KMnO4 એટલે કે અને ઓબ્લિક H2O પાણીની હાજરીમાં તમે પ્રક્રિયા કરાવશો ને તો આ બંધારણમાંથી એવી જ રીતે બે અણુ CH3 C ડબલ બંધ OOH મળવાનું છે. શું મળવાનું છે? C ડબલ બંધ OOH. મતલબ કે જેવી રીતે આલ્ડીહાઇડ બનાવતા હતા ને એવી જ રીતે હવે KMnO4 ની હાજરીમાં શું બનાવવાનું છે? તો કે KMnO4 ની હાજરીમાં આપણે બનાવવાનું થશે કાર્બોક્સિલિક એસિડ. એટલે અહીંયા જે છે એ બે અણુ આપણને શેના મળવાના છે? ઇથેનોલના. બરોબર, અહીંયા આપણને બે અણુ જે છે એ શેના મળવાના છે? ઇથેનોલ. અને અહીંયા આપણને મળવાના છે એવી જ રીતે કે ભાઈ ઇથેનોઇક એસિડ. બરોબર, અહીંયા શું મળવાનું છે? ઇથેનોઇક એસિડ. હવે આપણે જો ફોર એક્ઝામ્પલ આવી રીતનું દર્શાવીએ કે ભાઈ CH3 CH2 CH ડબલ બોન્ડ CH અને CH3 આવી રીતનું છે કે જેને આપણે પેન્ટેન 2 તરીકે દર્શાવીએ છીએ. બરાબર, 5 કાર્બન એટલે પેન્ટેન અને બીજા કાર્બન ઉપર 2 તો હવે આની પ્રક્રિયા આપણે જે છે કોની હાજરીમાં કરશું? KMnO4 ની હાજરીમાં. તો જો અહીંથી બંધ તૂટશે, એક બાજુએ 3 કાર્બન, એક બાજુએ 2 કાર્બન. તો શું થશે? તો કે એક બાજુએ આપણને મળશે CH3 CH2 C ડબલ બંધ OOH આવી રીતે. અને બીજું આપણને શું મળશે? CH3 C ડબલ બંધ OOH. એક બાજુએ 3 કાર્બન વાળો, એક બાજુએ 2 કાર્બન વાળો. એટલે 3 કાર્બન વાળો જે છે એને આપણે નામ આપી દઈશું પ્રોપેનોઇક એસિડ અને એકને નામ આપી દઈશું ઇથેનોઇક એસિડ. બરાબર, એકને શું નામ આપી દઈશું? પ્રોપેનોઇક એસિડ અને એકને શું નામ આપી દઈશું? ઇથેનોઇક એસિડ. ચાલો, આવી રીતે ઘણી વખત આવી જ પ્રક્રિયાઓ જે છે એના ચક્રીય સંયોજનો જે છે એ પણ જોવા મળતા હોય છે. આવી રીતના કે ભાઈ અહીંયા આપણે જોવા જઈએ તો આને સાયક્લોપેન્ટેન તરીકે ઓળખાવી શકાય. ચક્રીય છે એટલે શું કહેશું? સાયક્લો. 5 કાર્બન છે એટલે પેન્ટેન અને પહેલા નંબરના કાર્બન ઉપર ઇન, સાયક્લોપેન્ટ 1 આની પ્રક્રિયા આપણે જે છે એ કોની હાજરીમાં કરવાની છે? KMnO4 ઓક્સિડેશન આપણે કરશું એટલે અહીંથી બંધ તૂટશે. તો સ્વાભાવિક રીતે જોવા જાઓ તો નિપજ આપણને આવી રીતના મળશે. આમ આવી રીતના. તો અહીંયા જે છે શું આવી જશે? C ડબલ બંધ OH. અહીંયા પણ શું આવી જશે? C ડબલ બંધ OH. એટલે જે જગ્યાએ દ્વિબંધ આવેલું હતું ને, સાંભળજો, જે જગ્યાએ દ્વિબંધ આવેલું હતું કે નહીં
એ જગ્યાએ હવે શું આવી જવાનું છે તો કે હવે અહીંયા ડબલ બંધથી ઓ આવી જવાના છે. અહીંયા કોણ આવી જવાનું છે? ડબલ બંધથી ઓ. એટલા માટે હવે જે છે અહીંયા નામ આપી દઈએ આનું. પહેલો નંબર, બીજો નંબર, ત્રીજો નંબર, ચોથો નંબર અને પાંચમો. જો એટલા જ કાર્બન થયા. 5 કાર્બનો એટલે શું કહેવાય? પેન્ટેનો. એમાં પહેલા અને પાંચમા ઉપર કોણ આવેલું છે? ડાયોઇક એસિડ. તો એને શું કહેવાય? પેન્ટેન 1,5 ડાયોઇક એસિડ તરીકે ઓળખાવી શકાય. ચાલો હવે આપણે એના પછીની વાત કરીએ. તો એના પછી જે છે એ આવી રીતે દર્શાવશું કે ભાઈ અહીંયા જે છે એ આવી જશે દ્વિબંધ, અહીંયા જે છે એ આવી જશે CH3 અને અહીંયા આવી જશે હાઇડ્રોજન. તો જો આવા ઘટક જે છે એની પણ પ્રક્રિયા તમે KMnO4 જેવા પ્રબળ ઓક્સિડેશન કરતાની હાજરીમાં કરશો એટલે બંધ તો અહીંથી તૂટશે, પણ આ બાજુએ કોણ છે તો કે આ બાજુએ CH3 અને આ બાજુએ હાઇડ્રોજન. એટલે હવે અહીંયા છે ને એ આવું થશે, સમજો. આવી રીતે અહીંયા આવી જશે ડબલ બંધથી O અને અહીંયા આવી જશે CH3. અહીંયા જે છે એ શું આવી જશે? ડબલ બંધથી O અને અહીંયા હાઇડ્રોજનની જગ્યાએ આવી જશે OH. તો જે જગ્યાએ દ્વિતીયક પ્રકારનો ઘટક હોય એનું હંમેશા કીટોન બને. દ્વિતીયક પ્રકારનું હોય એમાંથી શું બને? કીટોન. અને અહીંયા પ્રાથમિક પ્રકારનું હતું એટલે એસિડ. એટલે 1 2 3 4 5 અને 6 કાર્બન. 6 કાર્બનમાં પાંચમા કાર્બન ઉપર કીટોન હોય એટલે એને કહેવાય 5 ઓક્સો. જો એટલે અહીંયા પાંચમા નંબરના કાર્બન ઉપર શું કહેવાય? 5 ઓક્સો. હવે કુલ કાર્બન 6 છે એટલે શું કહેવાય? હેક્ઝેન. અને પહેલા નંબરના કાર્બન ઉપર કોણ છે? ઓઇક એસિડ. અહીંયા કોણ છે? ઓઇક એસિડ છે. તો હવે આપણી પાસે જે આ હતું ત્રીજા નંબરની પ્રક્રિયા, એમાં આપણે શું શીખા કે ભાઈ આલ્કીન સંયોજનમાંથી જો તમારે નિપજ બનાવવાની થાય તો એના માટે તમારે પ્રબળ ઓક્સિડેશન કરતા જે છે એની જરૂર પડે અને એને શું કહેવામાં આવે છે? KMnO4. એમાં બ્યુટુઇન લઈએ અને ઓઝોનોલિસિસના પ્રક્રિયકો વાપરો તો જેવી રીતે આલ્ડીહાઇડ મળે છે એવી રીતે પ્રબળ ઓક્સિડેશન કરતા વાપરો તો એસિડ જે છે એ એસિડ મળે છે. પછી જેવા પ્રકારનો આલ્કીન હોય એની સાપેક્ષમાં નિપજ મળે છે. જો અહીંયા આપણને જે છે એ ચક્રીય ઘટકો આપેલા હોય તો અહીંયા આપણને ચક્રીય નિપજ જે છે એ ચક્રીય નિપજ મળી શકે છે. તો આ જે છે એ હતું ત્રીજા નંબરનું બોર્ડ કે જેની અંદર આપણે ત્રીજો ઘટક આલ્કીન સંયોજન જે છે એ આલ્કીન સંયોજનમાંથી નિપજ બનાવેલી છે. રેડી? સમજાઈ જશે? ચલો હવે આપણે ચોથી પ્રક્રિયા જે છે એ ચોથી પ્રક્રિયાની વાત કરીએ, બરાબર, જેને એસ્ટરનું જળ વિભાજન નામ આપશું. એકદમ સિમ્પલ પ્રકારની પ્રક્રિયા હશે. કેવી હશે? એકદમ સિમ્પલ પ્રકારની. એસ્ટરનું જળ વિભાજન. ચાલો તો પેજ નંબર 4 ઉપર એકદમ સરળ પ્રકારની ચોથી પ્રક્રિયા જે છે એ ચોથી પ્રક્રિયા શીખશું, જેને નામ આપવાનું છે એસ્ટર જે છે એ એસ્ટરનું જળ વિભાજન. ચલો અહીંયા લખી નાખીએ પેજ નંબર 4. અહીંયા લખી નાખીએ ચોથા નંબરની પ્રક્રિયા, જેને કહેવામાં આવે છે એસ્ટરનું જળ વિભાજન. એસ્ટરનું જળ વિભાજન તરીકે ઓળખાવશું. આપણે એસ્ટરીકરણ પ્રક્રિયા શીખેલા છીએ, જેમાં આલ્કોહોલ અને કાર્બોક્સિલિક એસિડ ભેગા થાય. જેમાં આલ્કોહોલ અને કાર્બોક્સિલિક એસિડ ભેગા થાય તો એનો મતલબ જે છે એ પાણીનો અણુ જે છે એ દૂર થશે અને આપણને એસ્ટર મળશે. આ એના કરતાં વિરુદ્ધની પ્રક્રિયા છે, વિપરીત પ્રક્રિયા જેને કહી શકાય કે તમે એસ્ટર અને પાણીનો અણુ ભેગો કરો એસિડની હાજરીમાં તો એસિડ અને આલ્કોહોલ નિપજ મળે છે. તો પહેલે સૌપ્રથમ આપણે કામ તો શું કરતા હોઈએ છીએ? જનરલ પ્રક્રિયા દર્શાવતા હોઈએ. જનરલ પ્રક્રિયા લખીએ R વાળી, પછી એની અંદર જે છે કિંમત મૂકતું રહેવાનું આલ્કાઇલ અને બેન્ઝીન ચક્રવાળી. તો સમજો, પહેલા આપણે જનરલ પ્રક્રિયા લખીએ. ફોર એક્ઝામ્પલ R1 C ડબલ બંધ O અહીંયા આવી જશે R2. આ આપણો એસ્ટર થઈ ગયો. જો આ ભાઈબંધ જે છે એ કોણ છે આપણો? તો કે આ ભાઈબંધ આપણો એસ્ટર છે. હવે હું શું કરું છું
તો કે અહીંયા જે છે એ પાણીનો અણુ ઉમેરી દો વત્તા H2O એટલે H અને OH હંમેશા પાણીની ઉમેરવાની પ્રક્રિયા કે દૂર કરવાની પ્રક્રિયા પાણી સાથે સંબંધિત બધી વસ્તુઓ એસિડની હાજરીમાં થાય એટલે પાણી સાથેની પ્રક્રિયાને કંટ્રોલ કોણ કરે એસિડ કરે હવે આપણે અહીંયા જે આપણી પાસે હાઇડ્રોજન આવેલો છે અહીંયા આપણી પાસે OH આવેલો છે તો અહીંયા જે છે આપણે બંધ જે છે એ બંધને આવી રીતે તોડશું કે ભાઈ એક હાઇડ્રોજન જે છે એને આની સાથે જોડી દો OH જે છે એને કાર્બોનિલ સાથે જોડી દો શું બન્યું તો કે ભાઈ બન્યું આવું R1C ડબલ બંધ OOH અને વત્તા R2OH બરોબર છે અહીંયા આપણે જોવા જઈએ તો આલ્કોહોલમાંથી હાઇડ્રોજન છૂટો પડતો હોય છે કાર્બોક્સિલિક એસિડમાંથી OH છૂટું પડતું હોય છે ઉમેરો પણ એવી જ રીતે દર્શાવી શકાય બરોબર ઉમેરો પણ એવી જ રીતે દર્શાવી શકાય જેના કારણે એક નિપજ મળશે આપણી કાર્બોક્સિલિક એસિડ ધરાવતી અને એક નિપજ મળશે આલ્કોહોલ ધરાવતી ચલો તો હવે આપણે જુદા જુદા જે છે બંધારણ જે છે એ જોતા જઈએ કે ભાઈ કઈ રીતના આવી પ્રક્રિયા શક્ય બને તો ભાઈ CH3 CH2 C ડબલ બંધ O અહીંયા આવી જશે CH2 CH3 એની પ્રક્રિયા કોની સાથે કરવાની છે તો કે એની પ્રક્રિયા પાણી સાથે કોની હાજરીમાં એસિડ નામના ઉદ્દીપક જે છે એની હાજરીમાં પહેલા હંમેશા IUPAC નામ લખશું પહેલું કામ આપણે હંમેશા કયું કરશું IUPAC નામ લખશું બરાબર એટલે અહીંયા જે છે ઓક્સિજન જે છે ને સોરી અહીંયા જે આ જે છે ને એસ્ટર એ એસ્ટર આપણો મુખ્ય ક્રિયાશીલ સમૂહ છે એ એસ્ટર મુખ્ય ક્રિયાશીલ સમૂહની બાજુમાં જે કંઈ પણ જોડાયેલું હોય અથવા સાદી ભાષામાં સિંગલ બંધથી જોડાયેલા ઓક્સિજન છે એની બાજુમાં ગમે તે જોડાયેલું હોય એ હંમેશા એ ગૌણ શૃંખલા જ થશે અને ગૌણ શૃંખલાને પહેલા જ લખવાની ગૌણ શૃંખલા થશે અને ગૌણ શૃંખલાને પહેલા જ લખવાની એટલે ઇથાઇલ હવે કેટલા કાર્બન વધ્યા અહીંયા 1 2 અને 3 એટલે એને કહેવાય પ્રોપેન અને પહેલા નંબરના કાર્બન ઉપર કોણ આવશે O8 એટલે હવે આ બંધારણનું નામ શું થઈ ગયું ઇથાઇલ પ્રોપેન 1 OH પછી પ્રોપેનોએટ કયો તો પણ ચાલે હવે આપણને અહીંયા પ્રશ્ન થશે કે ભાઈ અહીંયા તમે હાઇડ્રોજન જે છે એને આની સાથે જોડ્યો OH ને એસિડ સાથે જોડ્યો તો ભાઈ એસિડ જે છે H નું દાન કરનારો તો H કેમ નથી જોડ્યો પણ આ વસ્તુ જે છે પ્રાયોગિક રીતે આપણે સાબિત કરેલી હોય બરોબર છે રાસાયણિક ગતિકી નામના ચેપ્ટરમાં જે છે આવતી હતી પણ એ ટોપિક નહોતો આ વખતેના સિલેબસમાં એટલે તમને ભણાવેલું નથી નકર આપણે જે છે એ રેડિયો એક્ટિવ ઓક્સિજનની મદદથી નક્કી કરી શકાય કે એસ્ટરનું જળ વિભાજન થાય અથવા તો એસ્ટરીકરણની પ્રક્રિયા થાય તો એસિડ અને આલ્કોહોલ એકબીજા સાથે જોડાય તો એસિડ કયો ઘટક છૂટો પાડે છે અને આલ્કોહોલ જે છે એ આલ્કોહોલ કયો ઘટક છૂટો પાડે છે એ આપણે રાસાયણિક ગતિકી ચેપ્ટર જે છે એમાં શીખવાનું હોય છે પણ આ વખતે જે છે કમનસીબે આપણા જે છે એ સિલેબસમાં એ ટોપિક આવેલો નથી એટલે આપણે એ સમજાવેલો નથી પણ સમજો હવે આપણે જે છે યાદ રાખ્યું કે આવી રીતના હોય અને બીજા નંબરની વાત કરીએ એમાં આપણે ક્યાંય લીટા મારીને દેખાડવાની જરૂર નથી એ એસ્ટર જે છે એમાં પાણી નાખો એટલે એક ભેગું OH જોડે ને એક ભેગું હાઇડ્રોજન જોડાય એટલે એસિડ જ બને આલ્કોહોલ જ બને આમાં નવું તો કંઈ આવવાનું છે નહીં તો એટલા માટે હવે હું અહીંયા જે છે ડાયરેક્ટ શું કહીશ નિપજ કહીશ મને નિપજ ખબર પડશે 2 કાર્બન વાળો આલ્કોહોલ અને 3 કાર્બન વાળો એસિડ પછી કોણ કોની ભેગું જોડાય એ તો આપણને કંઈ ખબર છે નહીં તો અહીંયા જે છે એ શું કરી નાખશું તો કે 3 કાર્બન વાળો એસિડ CH3 CH2 C ડબલ બંધ OH અને 2 કાર્બન વાળો આલ્કોહોલ CH3 CH2 OH બંનેના જે છે એ સરસ મજાના IUPAC નામ લખી નાખીએ એટલે કહેવાય પ્રોપેનોઇક એસિડ એટલે શું કહેવાય પ્રોપેનોઇક એસિડ અને આને કહેવામાં આવે છે ઇથેનોલ શું કહેવામાં આવે છે ઇથેનોલ એક ચેકડાવડું લઈ લઈએ અહીંયા આપણે લખી નાખીએ બેન્ઝોઇક એસિડ એનો એસ્ટર એટલે બેન્ઝોએટ બરાબર આ આપણો બેન્ઝોએટ થયો હવે આની સાથે જે છે એ તમે શું જોડો છો તો કે આની સાથે આપણે CH2 CH2 CH3 જોડવું છે પણ આપણે કીધું હતું જો સાંભળો થોડીક વાર પહેલા કે આ જે બંધારણ જે છે ને
એ મુખ્ય ક્રિયાશીલ સમૂહ હોય. હવે આ ઓક્સિજન સાથે ગમે તે જોડાયેલું હોય ને, ગમે તે, એને આપણે શેના તરીકે ઓળખાવાનું હોય? ગૌણ તરીકે. અને ગૌણનું નામ હંમેશા પેરા. એટલે એને કહેવાય નોર્મલ પ્રોપાઇલ. એને શું કહેવાય? નોર્મલ પ્રોપાઇલ. અને એક કાર્બન બેન્ઝીન સાથે જોડાયેલો છે એટલે એને બેન્ઝોએટ તરીકે દર્શાવી શકાય. હવે આમાં એમાં જે છે એ શું નાખશો તમે? પાણીનો અણુ. અને પાણીનો અણુ જે છે એ કોની હાજરીમાં નાખશો? H+ ની હાજરીમાં. કોની? H+ ની હાજરીમાં. એટલે અહીંયા 3 કાર્બન વાળો ઘટક જે છે એ અને બેન્ઝીન સાથે જોડાયેલો અહીંયા જે છે એ ઘટક છૂટો પડશે. એટલે અહીંયા આપણને બેન્ઝોઇક એસિડ જે છે એ મળે છે. CH3 CH2 CH2OH. બરોબર. ચાલો, તો હવે આપણી પાસે જે છે એ આ બંધારણનું નામ શું આવી ગયું? તો કે આને કહેવામાં આવે છે બેન્ઝોઇક એસિડ અને આને કહેવામાં આવે છે પ્રોપેનોલ. રેડી? ચાલો, તો આજે ચોથા નંબરની પ્રક્રિયા જે શીખા કે ભાઈ એસ્ટર જે છે એનું જળ વિભાજન કરીએ તો આવી રીતે આપણને નિપજ મળી શકે છે. તો કાર્બોક્સિલિક એસિડની 4 જે છે એ 4 બનાવટ આપણે આજ માટે રાખીએ છીએ અને વધારાની બનાવટ આપણે આવતીકાલે જે છે એ શીખવાની થશે.